محققین کا غالب امکان تھا کہ یاجوج اور ماجوج شاید چائنیز لوگ ہیں جو ہر چیز، چرند پرند اور کیڑے مکوڑے سب کچھ کھا جاتے ہیں، اور کچھ محققین کا خیال تھا کہ یاجوج ماجوج آلے چنگیز میں سے ہیں، کیونکہ آلے چنگیز بھی ویسے ہی لڑاکا تھے جیسے کہ یاجوج ماجوج کو تصور کیا جاتا ہے۔ مگر یہ خیال غلط تب ثابت ہوا جب آلے چنگیز میں آگے چل کر آلے تیمور نے اسلام قبول کر لیا، اور منگول جو کبھی اسلام کے سخت دشمن ہوا کرتے تھے اب اسلام کے داعی بن کے ابھرے۔ ناظرین گرامی، تحقیق جاری رہی اور نت نئے انکشافات سامنے آتے رہے، مگر آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے والے ہیں جن سے شاید آپ پہلے واقف نہ ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس وقت یاجوج ماجوج کہاں ہیں، اور ان میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو انشاءاللہ بولے گا اور ان کی دیوار گر جائے گی، جس کے بعد وہ پوری دنیا پہ مسلط ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی نسل میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اس تمثیل سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد کس قدر زیادہ ہے۔ بہرحال ان کا تعلق اولاد آدم سے ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ آزاد کر دیے جائیں گے اور وہ ہر سو روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ اللہ نے ان فسادی قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کاف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ انسانی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان جبکہ 2 کافر تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت حضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سالوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ یاد رہے کہ یہ نبی نہیں ہے مگر اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ کاف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر بیان فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سفر میں جب وہ روانہ ہوئے تو ان کا مقصد آب حیات کی تلاش تھا۔ اس سفر میں حضرت حضر علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ دونوں مغرب کی جانب اس سفر میں روانہ ہوئے۔ حضرت حضر علیہ السلام نے اس چشمہ کو پا لیا اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس کو نہ پا سکے۔ مگر اس سفر کے دوران ایک نہایت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے مغرب کی جانب سے اس قدر دور نکل گئے کہ زمین کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسا منظر دیکھا جیسے سیاہ چشمے میں سورج غروب ہو رہا ہو۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو اپنے جسم پر درندوں کی کھال پہنے ہوئے تھے۔ وہ سمندری مردار قوم تھی اور وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں دین کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا اور کچھ نے آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، مگر آخر میں آپ علیہ السلام سے تائب ہو گئے۔ اب آپ علیہ السلام اپنے دوسرے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ سفر مشرق کی جانب تھا۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں کے لوگوں کے پاس گھر بھی نہ تھا۔ ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا وہ لوگ اس کی تپش سے بچنے کی خاطر اپنے غاروں میں جا چھپتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش کو نکلتے۔ یہ قوم منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی۔ چند لوگوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، کچھ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، مگر آپ علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے ان لوگوں پہ بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اپنے تیسرے سفر کا آغاز کیا۔ یہی وہ سفر تھا جو یاجوج اور ماجوج کے معمے پر سے پردہ اٹھاتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر شمال کی جانب تھا۔ سفر کرتے کرتے آپ علیہ السلام 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ یہاں کے لوگوں کی زبان سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام واقف نہ تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن سے اشاروں کے ساتھ بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی۔
इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से मदद मांगी कि आप इन जालिमों के मजालिम से हमें बचाएं और चाहे तो इस बदले में हमसे कुछ माल ले लें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे बहुत नवाज रखा है, तुमसे माल नहीं बल्कि अफरादी कुव्वत चाहिए ताकि मैं तुम लोगों और याजूज और माजूज के कबाइल के माबैन एक तवील दीवार तामीर कर सकूं जिसे याजूज माजूज हजरत हरगिज अबूर ना कर सके। याजूज माजूज ना सिर्फ लड़ाका थे बल्कि ये तादाद में भी नहायत कसीर थे। इनकी तादाद इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इनमें से कोई मरता तो अपने पीछे 1000 के लगभग औलाद छोड़ कर मरता। इनके लड़ाका तबीयत और कसीर तादाद के बायस ही इनका मुकाबला करना मुमकिन ना होता था। अहादीस में इनकी शक्ल सूरत के बारे में बयान हुआ है कि ये चौड़े चेहरे, छोटी आंखों और सख्त बालों वाले लोग हैं। नाजरीन गरम वाज़िया रहे कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का ये सफ़र शुमाल की जानिब पहाड़ी इलाकों में था। ये बात काबिल गौर है कि अक्सर पहाड़ी इलाके बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और मुमकिन है कि वो दीवार जो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाई वो बर्फ़ की तहों के नीचे ढकी हुई हो, जिसके बायस आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। जब याजूज माजूज के खरूज का वक्त नज़दीक आएगा तो अल्लाह ताला इस्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से आसमान पर उठा ले जाएंगे। इन चीज़ों में से सबसे पहले नंबर पर कुरान मजीद, दूसरे नंबर पर तमाम उलूम किसी भी किस्म का इल्म क़यामत से पहले और खरूजे याजूज माजूज से कबल दुनिया से उठा लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर हजरत असवद, चौथे नंबर पर मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पाँचवें नंबर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तबूत और छठे नंबर पर 5 नहरें जो कि जन्नत से निकलती हैं मगर इस वक्त दुनिया में बतौर अमानत मौजूद हैं। आज भी मुसलसल याजूज माजूज दीवार को तोड़ने में मसरूफ हैं, मगर जैसे ही दीवार टूटने के करीब पहुंचती है तो ये दीवार को तोड़ते तोड़ते इस कदर थक चुके होते हैं कि इसे ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कल हम आकर इसे तोड़ेंगे। मगर जब अगले दिन जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वापस वैसी हो जाती है, बल्कि पहले से भी दुगना मजबूत बन जाती है। मगर एक रोज़ ऐसा होगा कि इनमें से एक शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह हम इसे कल आकर तोड़ेंगे। इसके इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार में शगाफ बाकी रहेगा और इस रोज़ याजूज और माजूज इसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे और हर तरफ फसाद बपा कर देंगे। इनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो नस्तो नाबूद करके रख देंगे। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के माबैन सफ़ा और मरवा पर चढ़ जाएंगे और इनके शर से महफूज हो जाएंगे। याजूज माजूज का पहला गिरोह जब बहरे तबरिया से गुजरेगा तो इसका सारा पानी पी जाएगा और जब इनका दूसरा गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो वो गुमान करेगा कि शायद यहाँ पहले कभी पानी मौजूद ना था। जब वो पूरी ज़मीन पर घूम फिर लेंगे और इन्हें कोई आदमजाद ना मिलेगा तो कहेंगे हमने ज़मीन वालों को तो कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को भी कत्ल कर देते हैं। फिर वो अपने तीर आसमानों की जानिब फेंकेंगे और अल्लाह के हुक्म से वो तीर खून आलूदा होकर नीचे आएंगे। वो समझेंगे कि शायद हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया और इसी गमान में होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की जमात अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिला। इस सूरत में अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा कर देंगे जिसके बायस वो पूरी की पूरी कौम हलाक हो जाएगी। मुसलमान जब वापस ज़मीन पर उतरेंगे तो इन्हें हर तरफ याजूज माजूज की लाशें मिलेंगी और ज़मीन पर हर तरफ बदबू फैली हुई होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी दुआ करेंगे या अल्लाह इस बदबू से निजात दिला। तो अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह होंगी और वो इनकी लाशों को उठाकर वहाँ फेंक आएंगे जहाँ अल्लाह चाहेगा। याजूज माजूज अपने जुल्म और कुफर के सबब जहन्नुम में जाएंगे और अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर वो इस दीवार के पीछे थे तो मुमकिन है इन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा ही ना हो। मगर हदीस मुबारका में मिलता है कि मेराज शरीफ की शब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याजूज माजूज के पास गए और इन्हें दावत हक दी जिससे उन्होंने जुटलाया और जहन्नुम के हकदार ठहरे। मगर इस दावत के सबब ही इन्हें अल्लाह के नाम से शनासाई हुई और इसी सबब इनमें से एक शख्स इंशाअल्लाह कहेगा और दीवार टूट जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।